Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Science Patashala, your favorite place for simple, smart and effective science learning. In today's session, we will be working through the KRTET 2014 Science Part 1 PYQs with detailed explanations, breaking down every question using clear logic, easy methods and quick memory tricks. When concepts are understood deeply, solving questions becomes effortless. That's why this session focuses on building clarity and confidence, helping you answer accurately in the exam. Make sure you stay till the end. This video will give a strong boost to your science preparation for KRTET 2025. So let's begin our journey with Science Patashala. Let us start today's session. A method of laboratory preparation of salt is ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹ. So in laboratory preparation of salts, one of the most accurate and controllable methods, it is the neutralization reaction between an acid and an alkali. So acid plus alkali, so what it gives? It gives salt plus water. So ಈ process clean ಆಗಿರುತ್ತದೆ because no gas is produced, no impurities forms and the final solution contains only salt plus water which can be evaporated to get pure crystals. So for example, if you take the example here, HCl, it is a strong acid that is reacting with sodium hydroxide which is a base. So that will be forming NaCl, that is a salt plus there is a formation of water. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ನ ಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 2CH3H8 plus 9O2 gives rise to 4CO2 plus 8 molecules of water plus 2CO. Second option, it is C3H8 plus 4O2 gives rise to 2CO plus CO2 plus 4H2O. Option 3 C3H8 plus 5O2 gives rise to 3O2 plus 4H2O. Fourth option, it is C3H8 plus 3O2 gives rise to 3O2 plus 4H2, that is hydrogen gas. So complete combustion of propane. So propane andre ಏನು ಇಲ್ಲಿ C3H8. So complete combustion of propane happens when there is plenty of oxygen. So complete combustion always forms CO2 plus water. So it is forming CO2 plus H2O. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ CO ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ C3H8 plus 5O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O. So here what we are having 3 carbons, okay, that is 3CO2. So here 8 hydrogens, that is 4H2O. So oxygen count matches on the both side. So options nodidaga here option 3 is the correct answer. Okay, so propane andre C3H8, when it is reacting with oxygen it is forming 3O2 plus 4H2O. Okay, hagagi option 3 is the correct answer. Next question, the way of correct sequence of reflex arc in living things is. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಛಾಪವು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ, ಜ್ಞಾನವಾಹಿ, ನರಕೋಶ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ, ನರಕೋಶ, ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎಫೆಕ್ಟಾರ್, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ, ಗ್ರಾಹಕ, ಜ್ಞಾನವಾಹಿ, ನರಕೋಶ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಎಫೆಕ್ಟಾರ್,
ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ, ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ, ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಗ್ರಾಹಕ, ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ, ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ. A reflex action follows a fixed pathway that is called as the reflex arc. So the correct order is always the first here, just I will write here. So receptor to sensory neuron to associative, that is relay neuron to motor neuron to effector. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಫೆಕ್ಟಾರ್, ಸೊ ಮಸಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ that becomes harmful due to pollution is, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಪಾಯ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಭೂತಾಪದ ಏರಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ. ಸೊ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ are naturally beneficial, but pollution makes them harmful. So one such natural process is the greenhouse effect. So ಈ greenhouse effect naturally earth temperature maintain ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ CO2, ಮೀಥೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ carbon dioxide, methane, etc. They are responsible for global warming. So the natural phenomenon that becomes harmful due to pollution, it is greenhouse effect. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer, that is ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ. Next question, you will provide 5 kilograms of rusted iron powder. By using one of the following method we can get pure iron powder. ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಕ್, ಕೋಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹುರಿಯುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 4 ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್, ಸೊ ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ Fe2O3. So to get pure iron we must reduce iron oxide, that is reduction means removing oxygen, we should remove oxygen. So what happens here, so heating iron oxide with coke, that is coke andre enu, so coke andre carbon. So it is the standard reduction method. So coke carbon combine agi oxygen ತೆಗೆದುಕೊಂಡು CO or CO2 ಆಗುತ್ತದೆ and pure iron remain ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ process ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಕ್, ಅಂದರೆ ಕೋಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಬಯೋಪೈರೋಲಿಸಿಸ್,
Option 4, esterification. So fuel obtained from plant seeds like Jatropha, sunflower, soybean oils, it is called as biodiesel. So yavyavdu? So Jatropha, sunflower, soybean, soybean oil. So they are called as biodiesel. So soybean oils. So to convert this raw plant oils into a useful clean burning fuel, the process used it is ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಮಿಥೆನಾಲ್. ಸೊ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಯೋಡೀಸಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಟೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೂಗಾ ಆಫ್ ಲದಾಖ್. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಲದಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂಗಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಧ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಣುಶಕ್ತಿ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಪೂಗಾ ವ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ಲದಾಖ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಸೊ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಗಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ದೆನ್ ವುಡ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ. ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇದ್ದಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್ ದೆನ್ ವುಡ್, ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದ್ದಿಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ದೆನ್ ವುಡ್, ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತದೆ. So charcoal is made by heating wood without oxygen. So just I will write here. So charcoal it is made by heating wood without oxygen. So during this process most of the water, volatile gases and resins are removed. So when charcoal burns smoke ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾತು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸೋಡಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ just see here sodium, that is Na plus, most abundant cation that is present in the plasma. Okay, so most abundant cation in plasma ಯಾವುದು? sodium. So potassium, that is K plus. So also a macro mineral but present in much lower concentration in plasma. So the next it is chromium. So chromium it is not a macro element, it is a trace element. So the next it is magnesium.
So magnesium, that is Mg2 plus. It is a macro mineral but present in small amounts. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ sodium. That is option 1 is the correct answer because sodium it is the most abundant cation in plasma. Sodium ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option 1. Next question, the application of motor in daily life is. ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಇದಾಗಿದೆ, ಡೈನಮೋ, ಪರಿವರ್ತಕ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓನ್ಲಿ, ಪರಿವರ್ತಕ ಮಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಡೈನಮೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಡೈನಮೋ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, ಪರಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. So a galvanometer works on motor principle, that is current to magnetic field, current to magnetic field to coil rotates slightly, coil rotates slightly. So galvanometer ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಮೋಟಾರ್. ಸೊ ಡೈನಮೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್, ಡೈನಮೋ ಅದು ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. Next question, a current of 2 ampere is passed through a coil of resistance 75 ohm for 2 minutes. Then liberation of heat energy is. ಅಂದರೆ 75 ಓಮ್ ರೋಧವಿರುವ ಸುರಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 3600 ಜೂಲ್ಸ್, 36000 ಜೂಲ್ಸ್, 360 ಜೂಲ್ಸ್, 36 joules. So here to calculate the heat energy, the formula it is H is equal to I square RT. So H andre heat produced in joules, I andre current flowing through the conductor in amperes, R andre resistance of the conductor in ohms, T andre time for which current flows, that is in terms of seconds. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ given. So I is equal to 2 ampere. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 75 ಓಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 minutes, that is 120 seconds. So now I square is equal to 4, R into T is equal to 75 into 120, that is equal to 9000. That is equal to 9000. So now H is equal to 4 into 9000, that is equal to 36000 joules. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, that is 36000 joules. Next question, the chemical substance used to detect the starch present in food is. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ದ್ರಾವಣ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ದ್ರಾವಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ CuSO4, ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೊ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ iodine solution it is used for starch. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ iodine solution. ಓಕೆ, option 1 is the correct answer. Next question, which type of vitamin is suggested by a doctor to his patient who is suffering from malfunctioning of liver? ಅಂದರೆ ಯಕೃತ್ನ ನ್ಯೂನತಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧದ ಜೀವಸತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಜೀವಸತ್ವ ಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂದರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಇ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 ಅಂದರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ1. So here the vitamin E, it is a strong oxidant. Vitamin E is suggested for liver malfunction because it acts as a powerful antioxidant and protects liver cells from oxidative damage. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ? ದ ಪೇಷಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ is suffering from malfunctioning of liver. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, UPS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ UPS ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ UPS ಅಂದರೆ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾದಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪವರ್ ನೀಡುವ ಸಾಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ uninterrupted power supply. Option 2 is the correct answer. Next question, correct series of product formed by the thermal decomposition of lead nitrate. ಅಂದರೆ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 lead, nitrogen dioxide and oxygen, ಆಪ್ಷನ್ 2 lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, ಆಪ್ಷನ್ 3 lead oxide, nitric oxide and oxygen, ಆಪ್ಷನ್ 4 lead oxide and nitrogen dioxide. So ಇಲ್ಲಿ lead nitrate decompose on heating as follows. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ? 2PbNO3 twice, that gives rise to 2PbO plus 4NO2 plus O2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ lead oxide ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Friends, we have now completed the KRTET 2014 Science Part 1 PYQs with detailed explanations, making every concept simple, clear and exam ready. When your basics are strong, confidence follows. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. Continue revising, keep solving more PYQs and trust your effort. Smart study practice always gives results. If this session helped you, like, share and subscribe to Science Pathashala, your trusted space for easy and effective learning. More powerful and exam focused session coming soon. Thank you for watching Science Pathashala.